So that is something you should remember. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. Myself, Prasanna Mohan from final year B Pharmacy, JNTU Kakinada. So I'm studying pharmacy. So I want to know what are the technological developments or any developments that you are going to bring, especially for pharmaceutical research and development, and also for engineering streams and all. After studies, they'll get internships and lot of job opportunities. But pharmacy, it is very low when compared to engineering streams. So what are your ideas about that, and how you are going to bring new schemes and all for pharmacy developments? What I believe is, again, bringing companies, having companies fund research in our colleges, in our universities. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ద్వారా ఈ ఫండ్ చేపించి వాళ్ళ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎలాంటి మాలిక్యూల్స్ తయారు చేయాలి, ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ తీసుకురావాలనేది ఇలాంటి కంపెనీస్ తీసుకొచ్చి ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తేనే మనం సాధించగలుగుతాం. అది ఇప్పుడు అనకాపల్లిలో చేస్తున్నాం. నంబర్ 1. మెడికల్ డివైసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏమో విశాఖపట్నంలో చేస్తున్నాం. AMTZ అని ఉంది, మీరు విన్నారా ఎప్పుడన్నా? ఇట్ ఈస్ వర్త్ సీయింగ్ ఇట్. బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీ. దెర్ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ పర్సన్ కాల్ జితేంద్ర శర్మ హూ బిల్ట్ ఇట్ అవుట్. క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లస్టరైజేషన్. సిమిలర్ మోడల్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ, అండ్ ఐ బిలీవ్ వీ జస్ట్ స్టార్టెడ్. గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ జినోమ్ వ్యాలీ ఇన్ హైదరాబాద్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు జినోమ్ వ్యాలీ అని తీసుకొచ్చారు. అక్కడ ఏం చేశారు? బయోటెక్ కంపెనీస్, బయోసైన్స్ కంపెనీస్ అందరు రావాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి, రీసెర్చ్ మీరు కలిసికట్టుగా చేయాలని. అక్కడి నుంచే పుట్టింది భారత్ బయోటెక్. దట్ భారత్ బయోటెక్ ఈజ్ నౌ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ కోవాక్సిన్. There are only four or five countries in the world that created a vaccine for COVID, and we all should be proud. India is one among them, and in that company is from the Telugu speaking state and is started by a Telugu entrepreneur. That is the power of ecosystem. Of course, he is an exceptionally smart person. Krishna Yallagar is exceptionally brilliant human being. He is a scientist. But then that ecosystem also enabled him to thrive and excel. So that is the kind of ecosystem that we can build. We can take all the requirement, bring it back to universities like ours, and really incubate a lot of projects. This is something we'll definitely take it up. Yeah? Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Vastanamma. We'll finish one by one. Mike ikkada istara? Thank you, sir. Okay, sir. Good afternoon, sir. This is Nikita from Kite Group of Institutions, Kakinada. So firstly, I want to ask one question. Before asking the questions, I am very thankful for you because as our state is major technology investment that was established in Visakhapatnam, that Google AI hub. We are very happy for the students which we are studying engineering students. First of all, we are very proud that would be established in our state. We are gaining major job opportunities for this hub. And same like we have Amravati Quantum Valley, sir, for the students who are gaining training skills, and for the hackathons, what we having hands-on experience to develop our skills and linked with the opportunities with these quantum valleys. And my sincere request from our side as an engineering student, please provide a platform for this, then we can easily explore our ideas with the hackathons, and we can have a hands-on experience. That internship, these projects can change us into internships. So that's my question, sir. And once again, thank you so much for providing all the opportunities for the engineering students. బయట నుంచి మీరు వచ్చినట్టున్నారు. You are all there. I think your classmates have done some interesting products. Yes, sir. From various Yes, colleges right. and our university have seen some products. Yes. I'm very excited to go see that because I was running late, I came straight here. I'll go back and see. Thank you, sir. Already a lot of education institutions and state government is providing a platform to showcase your skills. But more and more to Ratan Tata Innovation Hub. We want to nurture these ideas, we want to build on it, and then we also want to commercialize your ideas. That is the focus with which we really are working on. So we'll create more and more avenues and hackathons on subjects. So aqua related, petroleum, mechanical. We can do a lot of innovative projects. And then we can bring where you can pitch to investors also. So we'll do the pitch competitions also. So that's something that we are working. And మనకు already ఒక node ఉంది. So we are again working with the industry to support and guide us. So the industry that's supporting here in RTIH is something to do with green molecules.
So the company that's doing green hydrogen, green ammonia, they are supporting the initiative here. So we're bringing private sector also close. I believe this can be a good platform for you to work. I'll definitely tell the CEO of RTIH to take this up. Thank you, sir. Thank Thank you so much, sir. Thank you, sir. Ananta Sastram Atiswalpa Kalam. We are running out of time, and with sir's knowledge, we could keep listening to him for hours. Good afternoon, sir. My name is Tulsi. I am coming from second year food engineering. సార్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అని కాదు సార్, నాకు ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక 8th 7th స్టాండర్డ్ నుంచి ఒక డౌట్ ఉండిపోయింది సార్. మనకి ప్రైమరీ కానీ సెకండరీ కానీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి, ఎందుకు అగ్రికల్చర్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ కింద లేదు సార్? తర్వాత వచ్చి అగ్రికల్చర్ అంటే మిగతా అన్నిటికీ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ప్రైవేట్ కాలేజెస్కి ట్రిప్స్ ఉంటున్నాయి సార్. నార్మల్గా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కూడా అగ్రికల్చర్ అన్న ఒక సబ్జెక్ట్ తెచ్చి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ లేదా ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఒక ట్రిప్కి తీసుకెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాను సార్. Field visits. ఎస్ సార్, ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ చదువుకుంటారు, తర్వాత ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళాము అగ్రికల్చర్ నేర్చుకున్నాము అని అడుగుతున్నారు సార్. ఇప్పుడు మా అన్నీని అడిగితే అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం చెప్తున్నారు సార్, మా నాన్నగారిని అడిగితే ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తున్నారు సార్. నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్పలేను సార్, ఎందుకంటే నేను సబ్జెక్ట్స్ చదువుకున్నాను కానీ ఇవి చదువుకోలేదు సార్. మళ్ళీ పర్టికులర్గా చదువుకోవాలి అని అంటే డిగ్రీ నుంచే ఉంటున్నాయి సార్. అసలు అగ్రికల్చర్ అన్నది బ్యాక్ బోన్ కదా సార్, అదే ఒక సబ్జెక్ట్గా ఉండాలనేసి అనుకుంటున్నాను సార్. అమ్మా, అగ్రికల్చర్ సబ్జెక్ట్ కన్నా చిన్న వయసులో అవగాహన చాలా అవసరం. అంటే వ్యవసాయం అంటే ఏంటి, ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఇది చిన్న వయసులోనే పిల్లలకి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే సాటర్డేని నో బ్యాగ్ డే కింద ప్రకటించాం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో. సాటర్డే వీఆర్ యూజింగ్ దట్, వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్, ఎథికల్ మారల్ వాల్యూస్కి వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్. సిమిలర్లీ వీ నౌ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అంటే వ్యవసాయం లాభసాటి చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్స్ ఏంటి, దానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత, మళ్ళీ అదే పంటని అమ్మే సమయానికి వచ్చినప్పుడు గిట్టుబాటు ధర ఎందుకు ఉండట్లేదు కొన్ని పంటలకి కొన్ని సమయం ఒక టైంలో మంచి ధర ఉంటుంది, ఒక టైంలో ఉండదు. గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్లీ. లాస్ట్ ఇయర్ ధరలు పడిపోయినాయి, ఇయర్ బంపర్ అయింది. లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి ఆల్మోస్ట్ 3 times 3 రెట్లు పెరిగింది. సో సప్లై డిమాండ్ ఎట్లా మ్యాచ్ చేయాలని సో మేము ఏం చేసాం, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసింది ప్రభుత్వం. ప్రతి సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడున్న రైతులందరితో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని అక్కడ చర్చ చేసాం. ప్రజావేదికగా అని పేరు పెట్టి చర్చ జరిగింది. మీరందరూ ఏ పంట వేస్తున్నారు, ఊరోళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా ఏమనుకుంటున్నారు. నేను ఐ థింక్ ఇది 2006లో నేను కుప్పంకి వెళ్ళానమ్మా. అక్కడ ఒక రైతన్న ఉన్నాడు, కలిసా. అతను వలసలుగా కుప్పంకి వచ్చాడు. అతను కలిసినప్పుడు 25 ఎకరాలు ఉండే, కోళ్ళ ఫామ్ ఉండే, ఒక 20 ఆవులు ఉన్నాయి. అతను అడిగా, దేశం అంతా కష్టాల్లో ఉన్నారు, మీరు ఎందుకు ఇంత అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు. చాలా సింపుల్గా చెప్పాడు, ఏం లేదు బాబు, నేను రచ్చబండకి వెళ్తాను, అందరు ఏ పంట వేస్తున్నారో నేను వింటా, ఆ పంట నేను వేయను అన్నాడు. ఊరోళ్ళందరూ మిరపేస్తారని నేను మిరపేయను. సింపుల్ లాజిక్. అందరూ మిరపేస్తే ప్రైసులు పడిపోతాయి కదా, ధరలు పడతాయి కదా. నేను ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తాను, నా సక్సెస్ అదే అన్నాడు. విలేజ్ ఏఐ, చాలా సింపుల్ లాజిక్. సో అట్లయినంటే ఈ బేసిక్స్ ఇది వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ నో బ్యాక్ డే యాజ్ అ మెకానిజం టు డూ దిస్. సో లైఫ్ స్కిల్స్, వీ కాల్ దెమ్ లైఫ్ స్కిల్స్. అగ్రికల్చర్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, జీతం ద్వారా రావచ్చు, పెన్షన్ ద్వారా రావచ్చు, లేదంటే వేరే అనేక రకాలు ఉంటాయి, అదే ఒకటి. దాంతో ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయి ఇంట్లో, కరెంట్ బిల్ ఏంటి, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఏంటి, అన్ని పిల్లలకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలనేది మా ఆలోచన. అది అందుకే సాటర్డేని నో బ్యాక్ డే చేసి వీఆర్ క్రియేటింగ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. సార్ తర్వాత ఇదనే కాకుండా చాలా ఇన్సూరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సార్, కానీ అవి రైతులకి ఎవరికి తెలియట్లేదు సార్. ఎందుకంటే దీనికి కూడా ఒక మంత్కో లేదా 2-3 monthsకో రైతులకు ఒక ఏరియాలో పెట్టి, అప్పట్లో అయితే రచ్చబండ్లు ఉండేవి సార్, ఇప్పుడు అలా ఏం లేవు కదా సార్, చాలా తగ్గిపోయింది. వి హావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ అమ్మా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభించాం. మీరు అన్నారు ఒకప్పుడు ఉండేది, మళ్ళీ గడిచిన 5 సంవత్సరాలు జరగలేదు, వి రీస్టార్టెడ్ ఇట్. అక్కడ కూర్చుని ఫీడ్బ్యాక్ ఇద్దామని. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటమ్మా, గిట్టుబాటు ధర, ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ వన్ పార్ట్. నా లాజిక్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్పుట్. వ్యవసాయానికి ఇత్తనం ఉంటుంది, సొంత భూమి లేకపోతే కౌలు ఉంటుంది,
ఎరువులు ఉంటాయి, పురుగు మందు ఉంటుంది, అదన్నీ వాడతాం. దాని తర్వాత ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు కూలీలు అవసరం, రైట్? పంట తీసేదానికి, ప్యాక్ చేసేదానికి, మళ్ళీ మార్కెట్ తీసుకెళ్ళడానికి బండ్లు అవసరం, మళ్ళీ మార్కెట్లో అమ్ముతాం. నాకు అర్థమైంది వాల్యూ చైన్ ఇది. ఈ వాల్యూ చైన్ని డిసింటర్మీడియేట్ చేసి సప్లై డిమాండ్ మ్యాచింగ్ ఎట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మామిడి ఉంది, మనము నంబర్ 2 ఇండియాలో మామిడిలో. ఐ థింక్ యూపీ నంబర్ 1, మనం నంబర్ 2. యూపీ నంబర్ 1 కనుక మనం వేస్తున్న పంటే వేస్తా పోతే కరెక్ట్ కాదు, వేస్తున్న మొక్కే నాడు అదే వేరియంట్ కాదు. ప్రపంచానికి కావాల్సిన మామిడి మనం ఎందుకు చేయలేం? ఇప్పుడు జపాన్లో ఒక మామిడి ఉంది, ఒక టైప్, అది వెరీ పాపులర్, చాలా తీయగా ఉంటుంది. నేను పాదయాత్రలో ఒక రైతుని కలిసా, అది వేసాడు, మంచి వాల్యూ వస్తుంది. సేమ్ థింగ్ ఖర్జూరకాయ, డేట్, హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ రాయలసీమ ప్రాంతంలో. అట్లా చేద్దామని. సిమిలర్లీ మనకి ఆక్వా వచ్చింది. ఆక్వా ఎంతసేపు యూఎస్ మార్కెట్ కావాల్సి మనం వేస్తున్నాం. వాట్ అబౌట్ అదర్ మార్కెట్స్? సో ఆ రీసెర్చ్ ఏంటి, అది వీ వాంట్ టు బిల్డప్. అప్పుడే క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్, మ్యాంగోలోనే డైవర్సిఫై అవుతే సక్సెస్ అనేది వస్తుందని బలంగా నమ్ముతున్నాం. బట్ ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ఇది ఒక్కరోజులో అయ్యేది కాదు. సో వీ స్టార్టెడ్ దట్. రాయలసీమ మొత్తం ఒక హార్టికల్చర్ మిషన్ అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు టేకప్ చేశారు. అండ్ నిన్న కూడా ఒక మీటింగ్లో చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడున్న దానికి డబుల్ చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారమ్మా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్. అంటే సార్ ఇప్పుడు వ్యవసాయం అంటే ఇప్పుడు బండి కొనుక్కుంటాం సార్, వెంటనే అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటాం సార్, అంటే ఏం కాకుండా. మరి వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ గురించి కొంతమందికి తెలుస్తుంది, కొంతమందికి తెలియదు సార్. అది కూడా మన అందరికీ తెలిసేలాగా కొంచెము దాన్ని ఒక మీటింగ్ లా పెట్టి అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేయాలి. వాళ్ళకి తెలిస్తే చాలు, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ నుంచి వాళ్ళే చేసుకుంటారని నా ఆలోచన సార్. డన్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. We haven't had questions from that side. Can we have one from the back? The girl who is standing excitedly. Hi, sir. Good afternoon. This is Komali Swati, currently pursuing third year BTech in Mechanical Engineering, JNTU Kakinada. So, and I'm from Vizag, sir. So, my question is, భారతదేశంలో డెవలప్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంది, కానీ పేదరికం పోవట్లేదు కదా. ఇన్కమ్ డిస్పారిటీస్ అయితే పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో భూమి విలువ పెరగడమే డెవలప్మెంట్ అనే ఆలోచన ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? మీ దృష్టిలో డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? చాలా ఫిలాసాఫికల్ క్వశ్చన్ అడిగావు చెల్లి. హార్ట్, మైండ్ అండ్ సోల్, when all three are enriched, that will be a developed nation. That is what I truly believe. Developed India without a moral values, without a ethical fabric is meaningless. That is what I truly believe in. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ధనవంతులకి ధనం పెరుగుతుంది, పేదరికంలో ఉన్నవారు పేదరికం నుంచి బయటికి రావట్లేదు. ఇది ఇక్కడనే కాదు, ప్రపంచం మొత్తానికి ఉన్న సమస్య ఇది. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు P4 అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నాడు. ఈజ్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్. అక్కడ ఏమంటున్నారంటే డబ్బులు ఇస్తాం కాదు,